Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss RM and PR subject explanation video of unit number 1, that is introduction, measurement and hypothesis testing. As many of you were getting confusion in this subject, so I have done an explanation video. As you have requested this subject explanation video, I have done. I hope this you will get clarity after watching this video, because it's the easiest subject in your 6th semester. So but what you need to do is don't skip the video and watch till the end. Then only you can easily understand, you can easily score good marks in this subject. Okay, you can easily score O grade also in this subject, because total 40 marks paper, passing is 15 and time duration is 1.5 hours. So let's get into the video. Students, now we are going to discuss research methodology and project report. Anyway, I will upload this PDF in our Telegram channel. So Telegram group link is given in the description as well as the comment box. Okay students, coming back to the syllabus point of view, your first unit today, in this video we will discuss the first unit, that is introduction, measurements and hypothesis testing. And in that you will find out the topics of research and what are the steps involved in it, identification of the problem, how we will identify the problem, everything we will discuss in this video. And the second unit is parametric and non-parametric test and research report. After this video you will find the RM and PR video. You can check out that video also in our channel. So now in this video we will discuss only unit number 1, so that it will be clear to you all. Okay, many of the students are getting confused and getting difficulty in RM and PR subject, but it's an easy subject. You are only making it as a difficult okay. So from short we can expect what is a research. Okay, so first thing what you need to do is, research is a systematic mean of finding information by investigating the subject that is researched. So whatever this line is there, you need to write that line, you need to by heart that line. Okay, so compulsory research means what, you need to write it. Okay, so what is that? It is a systematic way of finding. Research is nothing but it will have certain procedure and the rules to find the information by investigating certain areas is called researched. Okay, so for example, if you want to go for a film, okay, if you want to go for a cinema, what you will do first, you will check out the reviews, you will investigate whether the film is good or a bad review. Okay, we will see, no, that is called research. Okay, so research can be a fundamental or applied. Fundamental research refers to the theoretical basic study that makes an addition to the existing knowledge. Whatever the knowledge you are having, with the existing knowledge you can get that. Okay, so మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీద ఒక 50% తెలుసు, అండ్ ఇంకొక 50% నువ్వు రీసెర్చ్ చేస్తేనే కదా తెలుస్తుంది. సో దాట్స్ ద థింగ్ ఓకే. ఇట్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ డైరెక్ట్ టు ద రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం. అంటే మనం రీసెర్చ్ చేసినంత మాత్రాన కరెక్ట్గా మనకి సొల్యూషన్ అనేది దొరకదు. ఓకేనా, బట్ వీ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ ఐడియా, వీ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ థింగ్ టు గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు RM అండ్ PR సబ్జెక్ట్ మీకు ఒక 20% తెలుసు. By watching this video you will get the knowledge and you will get to know what are the things you will have. Then you will easily get to understand the 70 to 80% of the syllabus, right? That is called research, right? Applied research is the decisional research that reveals valuable information that helps in solving the research problem. Applied research అంటే ఏంటి అని అంటే, ఆల్రెడీ మన ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని వాల్యుబుల్గా అడిగి, ఆన్సర్స్ అడిగి, ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో దానికి మనం సొల్యూషన్ చేయడాన్ని అప్లైడ్ రీసెర్చ్ అని అంటాము. ఇట్ స్టార్ట్ విత్ ఎ క్వశ్చన్ అండ్ ఎయిమ్స్ ఇన్ ఫైండింగ్ ద సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ త్రూ అ సిస్టమాటిక్ స్టడీ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. సో రీసెర్చ్ ఎందుకు చేస్తాము అని అంటే, మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక అన్వాంటెడ్ లైక్ అన్రియలైజ్డ్ క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కనుక్కోనికి మనము రీసెర్చ్ అనేది చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు ఒక వర్డ్ మీకు అర్థం కానప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు గూగుల్ చేసుకుంటారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీసెర్చ్, రైట్? రీసెర్చ్ ఈజ్ నీడెడ్ వెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఇన్సఫిషియంట్. సో మన దగ్గర ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు రీసెర్చ్ అనేది కంపల్సరీగా
చేయాల్సిన విషయము. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ ద టైమ్ అండ్ కాస్ట్ దట్ కెన్ బి ఇన్కర్డ్ ఇన్ రీసెర్చ్. ఎ ప్రాపర్ రీసెర్చ్ ఆఫర్ number of benefits like increasing knowledge, improving process, gaining competitive advantage, solving problems, ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక రీసెర్చ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ దొరకాలి అని అంటే మనం రీసెర్చ్ అనేది చేస్తాము. రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల మన నాలెడ్జ్ ఇంక్రూజ్ అవుతుంది, మనం కాంపిటిటివ్ అడ్వాంటేజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు, మన ప్రాసెస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదమ్మా. సో దట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్ we will get by research. So I hope that you have got clarity about the research. And the second question is, students, what are the perquisites of a good research design? What are the different features for a good research design is the second important and the most important question for short. Okay, the most important criteria for a good research is that should answer the research question. ఓకే, సో మనకు గుడ్ రీసెర్చ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది అని అంటే మనం కరెక్ట్ రీసెర్చ్ చేసిన అని అర్థము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినిమా తీసాక మనం ప్రెస్ మీట్ పెడతారు చాలామంది. సో ప్రెస్ మీట్లో ఎవరైతే యాంకర్స్ ఉంటారో, జర్నలిస్ట్ ఉంటారో, వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా దట్ సినిమా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు దాన్ని ఆన్సర్ చేసే కేపబిలిటీ అనేది ఉండాలి, రైట్? సేమ్ అట్లనే ఇది కూడా. The second criteria is having a good research is to control the independent variable for achieving the purpose. Okay, so good research చేయాలంటే ఇండిపెండెంట్ పీపుల్ ఉండాలి. ద థర్డ్ క్రైటీరియా ఏంటి అని అంటే డిగ్రీ టు దే కెన్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డే యాజ్ ద రీసెర్చర్స్ వుడ్ లైక్ టు ఎఫెక్టివ్ ద రిజల్ట్స్ టు అదర్ సిచ్యువేషన్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, థర్డ్ ఏంటంటే మన యొక్క రిజల్ట్స్ వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ షుడ్ బీ జనరలైజ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, అదొక యూనిక్గా ఉండాలి. సో మనం చేసినామా పని అని కాదు, చదివినామా పాస్ అయినామా అని కాదు, బట్ చదివినాక మన దగ్గర ఒక అప్ టు ది గుడ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ వస్తున్నాయా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. Okay students, so this is the second question. And the third question is, students, qualitative research and quantitative research. Qualitative research is nothing but it utilizes the unstructured explanatory techniques like group decision, in-depth interviews which are depended on small samples to further analyze the problem. This type of research helps in determining attitudes, opportunities, problems that are prevailing in the target market and market segment. It is also known as interpretism. So ఈ qualitative research ఏం చెప్తుంది అంటే గ్రూప్ డెసిషన్స్, ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్, మల్టిపుల్ చాయిస్ సర్వేస్ ఇట్లాంటివి కండక్ట్ చేసి రీసెర్చ్ అనేది క్వాలిటీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, వాట్ ఎవర్ ద రీసెర్చ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ అన్ క్వాలిటీ వే. ఓకే, క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ డిడక్ట్స్ అప్రోచ్ వేర్ ఇట్ స్ట్రివ్స్ టు డెవలప్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్. అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రిడిక్షన్ చేయడం. ఓకేనా, రీసెర్చ్ ఇన్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అంటే ఏంటంటే ప్రిడిక్షన్ చేయడం, హైపోథసిస్ చేయడం. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పాజిటివిటిజం. ఓకేనా, సో పాజిటివ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనట్టు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ డిజైన్ రీసెర్చ్ డిజైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఫర్ కలెక్షన్ అండ్ అనాలిసిస్. ఒక రీసెర్చ్ చేయాలంటే సర్టన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, సర్టన్ రూల్స్ ఉంటుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీసెర్చ్ డిజైన్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఇయర్. అండ్ హైపోథసిస్ అంటే ఏంటో కూడా నేర్చుకోండి. హైపోథసిస్ అంటే ఏంటి, దాని డెఫినేషన్ నేర్చుకోండి. హైపోథసిస్ మీన్స్ అజంప్షన్ ఆర్ సమ్ సపోజిషన్ టు బి ప్రూవ్డ్ ఆర్ డిస్ప్రూవ్డ్. బట్ ఫర్ రీసెర్చర్ హైపోథసిస్ ఇస్ అ ఫార్మల్ క్వశ్చన్ దట్ హీ ఎక్స్టెండ్ టు సాల్వ్. సో ఈ హైపోథసిస్ అనేది ఏంటంటే ప్రిడిక్షన్ చేయడం. ఓకేనా, దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఏదైతే ఉందోమా, ఇవి మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కంపల్సరీగా మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా, సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఇయర్ హైపోథసిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ షార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి స్టెప్స్ టు ఫార్ములేటింగ్ హైపోథసిస్ చేయాలంటే ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి. ఒక పర్టికులర్ రీసెర్చ్ మీద నువ్వు బాగా క్లోజ్గా డెప్త్గా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, అబ్జర్వేషన్ అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ రిలేషన్షిప్.
దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే రిలేషన్షిప్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవాలి నీ ఎంప్లాయీస్తోని. డిడక్షన్స్ ఉంటాయి, వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది, వెరిఫై చేసుకోవాలి వెదర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది చూసుకోండి. సో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కన్నా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ 5 మార్క్స్ కన్సిడర్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఏవైతే ఈ పీడిఎఫ్లో చూపిస్తున్నానో ఇవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా. నౌ వి విల్ డిస్కస్ ద లాంగ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ పార్ట్ బి మా. సో ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. ఓకే. సో ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రీసెర్చ్ అంటే ఏం చెప్పినా, రీసెర్చ్ ఇస్ ద సిస్టమాటిక్ మీన్స్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ రీసెర్చ్. ఏదైతే రీసెర్చ్ చేయాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని ఏదైతే ఫైండ్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా ఫైండ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ రీసెర్చ్లో చెప్పడాన్ని రీసెర్చ్ అంటారు. రీసెర్చ్ కెన్ బి ఫండమెంటల్ ఆర్ అప్లైడ్. వాట్ ఎవర్ ద 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మీరు అయితే నేర్చుకున్నారో దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్. అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ స్టూడెంట్స్, దిస్ యూ షుడ్ బి రైట్. Okay, so research is a systematic search of information for a process of inquiry. It can be carried out of libraries, laboratories, schoolrooms, hospitals, factories, in the pages of Bible, street corners, while watching of head of elephants. సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు. స్కూల్ రూమ్లో చేసుకోవచ్చు, హాస్పిటల్, ఫ్యాక్టరీస్, బైబిల్, స్ట్రీట్ కార్నర్స్, ఎనీవేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద రీసెర్చ్. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మీన్స్ like basic research is the first research. బేసిక్ రీసెర్చ్ అంటే నార్మల్గా ఆ పర్టికులర్ దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రెండ్ కానీ రిలేషన్షిప్స్ కానీ నీకు ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ basic knowledge about that information about the topic is called as basic research. It is also known as pure or fundamental research. Okay, so ఇది కూడా మెన్షన్ చేయాలిమా. It is also known as pure and fundamental research. Basic research యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే స్పెసిఫైడ్ నాలెడ్జ్, పర్టికులర్గా సబ్జెక్ట్ కోసం స్పెసిఫైడ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. సో దానికోసం మీ బేసిక్ రీసెర్చ్ అనేది చేస్తారు. ద నాలెడ్జ్ కెన్ బి ఫైదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ pattern, trend or relationship. For example, relationship between intelligence and creativity. ఇంటెలిజెన్స్ వేరు, క్రియేటివిటీ వేరు. క్రియేటివిటీ అనేది సో కొంతమందికి క్రియేటివిటీ అనేది ఉంటుంది, ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎవరికైనా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ మార్క్స్ అనేది ఎవరైనా స్కోర్ చేయొచ్చు, కానీ ఎక్కువగా తెలివితేటలునేది అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి టాప్ మార్క్స్ వచ్చినంత మాత్రాన they are not having that much capability of doing the things, right? సో ఒకరికి 60 above జస్ట్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలివి ఉండొచ్చు, ఎక్కువ క్రియేటివిటీ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్. అప్లైడ్ రీసెర్చ్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ టు అ పర్టిక్యులర్ ప్రోడక్ట్, సిస్టమ్ ఆర్ సర్వీస్. Okay, the main objective of applied research is to solve any type of problem in a systematic way. ఒక ప్రాసెస్ అండ్ ఒక ప్రొసీజర్తోని సాల్వ్ చేసేదే అప్లైడ్ రీసెర్చ్. నెక్స్ట్ ఎంపిరికల్ రీసెర్చ్ మా. ఎంపిరికల్ రీసెర్చ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన పాతకాలంలో సైంటిస్టులు ఏవైతే థియరీస్, మోడల్స్ ఏవైతే పెడుతున్నారో సో దాన్ని ప్లాన్ చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకొని రీసెర్చ్ చేయడాన్ని ఎంపిరికల్ రీసెర్చ్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్. సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇంక్లూడ్స్ two connections. One is science and the other one related to the process of research. So scientific research ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీద వాట్ ఎవర్ ద సైంటిఫికలీ వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూరింగ్ డిసీజెస్. ఓకే, సో మొన్నదాకా కరోనా వచ్చింది. కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, సో చాలామందికి మెడిసిన్స్ అనేది అప్పటికప్పుడు తయారు చేసింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సోషల్ ఆర్ బిహేవియరల్ రీసెర్చ్. సోషల్ ఆర్ బిహేవియరల్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటంటే ద రీసెర్చ్ విచ్ ఈస్ కండక్టెడ్ బై బిహేవియర్ ఆల్ సోషల్ రీసెర్చర్స్. ఓకే, సో ఒక బిహేవియర్ని బట్టి అంటే ఆ పర్టికులర్ యొక్క రీసెర్చ్ బిహేవియర్ని బట్టి, ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ని బట్టి, ఒక పర్టికులర్ దాన్ని బట్టి ఒక పర్టికులర్ దాన్ని ఒక హైలైట్ చేసి దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చేదాన్ని సోషల్ ఆర్ బిహేవియర్ రీసెర్చ్ అని అంటాము. వాట్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డిస్క్రైబింగ్ సోషల్ లైఫ్. ఓకేనా, ఒక సోషల్ లైఫ్ కోసం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్. హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ యాజ్ యూ ఆల్ నో. ఓకేనా, పాతకాలంలో ఏదైతే ఉంటుందో రీసెర్చ్, లైక్ కొంతమంది ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా పాత అని వెతికి తీస్తారు, రీసెర్చ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళని మనం హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వేర్ దే కెన్ కమ్యూనికేట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద
పాస్ట్ ఈవెంట్స్ లైక్ డైనోసర్ ఎగ్ కానివ్వండి, లైక్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్దవి మనకు కనిపించినప్పుడు, తెలివని కనిపించినప్పుడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బిజినెస్ రీసెర్చ్. బిజినెస్ రీసెర్చ్ అంటే తెలుసు కదా, ఒక బిజినెస్కి ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా అనేది తెలుసుకుంటాము, కాస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో ఏమైతే నేర్చుకున్నామో అవి. నార్మేటివ్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఏ న్యూ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెడ్యూసింగ్ ద వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎ కస్టమర్స్ అట్ కౌంటర్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ యాజ్ డిజైర్డ్. సో రెడ్యూసింగ్ ద వెయిటింగ్ టైం చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఒక కస్టమర్కి రెడ్యూస్ చేస్తే, వెయిటింగ్ టైంని రెడ్యూస్ చేపిస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చ్. ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ discovering the general nature of the problem and various related to it. Okay, next descriptive research. Descriptive research is nothing but a research which will be getting certain groups such as ఒక ఏజ్ కానీ, ఒక పర్టికులర్ మేలా ఫీమేల్ అని తెలవడం కానీ, ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ కానివ్వండి, ఇట్లాంటి దాని అన్నీ ఉంటుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాజువల్ రీసెర్చ్. క్యాజువల్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంది, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ 2 or more వేరియబుల్స్. ఓకే, ఒక 2 or more వేరియబుల్స్ని పర్టికులర్గా మెథడ్ని చేసి పెట్టేదాన్ని క్యాజువల్ రీసెర్చ్ అని అంటాము. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మా. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఇయర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్ అండ్ ట్రై టు లెర్న్ ద థింగ్స్. జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే సైడ్ పాయింట్స్ అనేది నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఈజ్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్. ఒక రీసెర్చ్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ ఏంది, ఓకేనా. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ రిఫర్స్ టు అ స్టెప్ వైజ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ అండ్ అనలైజింగ్ ఎ పర్టికులర్ టాపిక్, సిచ్యువేషన్ ఆర్ సబ్జెక్ట్. ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీద, ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద, ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ మీద అనాలిసిస్ చేసి చెప్పడంని రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ అని అంటాము. రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ఎ సిస్టమాటిక్ మేనర్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, రీసెర్చ్ ప్రపోజల్, రీసెర్చ్ డిజైనింగ్, కలెక్షన్ and preparation of data and interpretation of data, preparation of report and integration of report to the concerned manager. సో ఇది ఏం చేస్తుందో, ఒక రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిర్యానీ కుక్ చేయాలంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది దానికి. ఆ ప్రాసెస్ మీరు యూజ్ చేయకుండా నువ్వు బిర్యానీ కుక్ చేస్తా అంటే ఎట్లా అవుతుంది, అది బిర్యానీ కాదు కదా. సేమ్ అట్లనే ఒక రీసెర్చ్ చేయాలంటే సర్టెన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా నేర్చుకోండి అమ్మ, బికాస్ ఈ ఫ్లో చార్ట్లో ఉన్నదే మీరు పాయింట్స్ రూపంలో రాస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డిఫైనింగ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్, రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ అంటే ఏంది, ఫార్ములేటింగ్ రీసెర్చ్ డిజైన్ అంటే ఏంది, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంది, డేటా అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏంది, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంది, ఇలాంటివి నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి ఫ్లో చార్ట్ నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, రీసెర్చ్ రిపోర్ట్. రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మనము. ఆ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, అసలు నువ్వు రీసెర్చ్ దేని మీద చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది ఉంటుంది. రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ టాకిల్ దట్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్స్ రీసెర్చర్స్ షుడ్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అండర్ దట్ రీసెర్చ్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రీసెర్చ్ ప్రపోజల్. రీసెర్చ్ డిజైన్ అంటే ఏంది, what are the systematic ways we are having in the research to do research on a particular topic, అదొకటి. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. డేటాని సర్టెన్ రూల్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్షన్ చేసుకుంటాం, అంటే డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ నుంచి కలెక్షన్ చేసుకుంటాం కదా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డేటా అనాలిసిస్. అంటే కలెక్షన్ అయిన డేటాని మనం అనాలిసిస్ చేస్తాం, ఏది రిక్వైర్డ్, ఏది నాట్ రిక్వైర్డ్ అనేది చేస్తాం. లాస్ట్కి ఏం చేస్తాము, రిపోర్ట్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ చేస్తాము. లాస్ట్కి ఏం చేస్తామంటే పర్టికులర్గా మీరు ఏదో టాపిక్ మొత్తం అంతా గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక రిపోర్ట్ ఫార్మాట్లో రాసి దాన్ని మీరు ప్రజెంట్ అనేది చేస్తారు. ఓకేనా. అండ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ లెర్న్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హైపోథసిస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. హైపోథసిస్ అంటే ఏంటి, ప్రిడిక్షన్, రైట్. సో హైపోథసిస్ అనేది మీరు షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఆల్రెడీ 4 మార్క్స్కి ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి దట్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్ మా. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ హైపోథసిస్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ features. Okay, so it is conceptual in nature as few conceptual elements are included in
ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఆ హైపోథసిస్ చేయాలి అని అంటే కొంచెం వేసే ఉంటాయి, కొంచెం ఫ్రేమ్వర్కే ఉంటుంది. ఆ 4-5 మెథడ్స్లోనే మనం హైపోథసిస్ అనేది కనుక్కోవచ్చు అని అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ వర్బల్ స్టేట్మెంట్. అంటే మనం వర్బల్గా అంటే డిస్క్రిప్టివ్గా ఉంటుంది కదా, అదే మ్యాథమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ కావు. హైపోథసిస్ అంటే ప్రిడిక్షన్. ఇప్పుడు మన ఛానల్లో వచ్చే 2 డేస్లో 50K మెంబర్స్ అవుతారా లేదా, అవుతారంటే ప్రిడిక్షన్ అన్నట్టు అని అర్థం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోథసిస్. ఓకే, సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అన్న, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అన్న, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అన్న, అసలు మీకు క్వశ్చన్లో హైపోథసిస్ అని క్వశ్చన్లో పేరు కనిపించినా కూడా ఇట్లాంటి ఆన్సర్స్ ఓన్గా రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఎగ్జామినేషన్లో 15 మార్క్స్కి యూ నీడ్ టు రైట్ మినిమమ్ 4 to 5 sides of the pages for long, then only you can easily score 12 or 13 marks out of 15. And for short, 1.5 side or 2 sides of the pages must and should. Time duration will be 1 hour only, and it's a 40 marks paper. Passing marks will be just only 15. 1-5. So try to learn and don't neglect this subject. In our next video I will upload the unit 2 RM and PR subject explanation video. Okay students, so this is the RM and PR subject unit 1 explanation video. This is all about the video students. I hope that each and everybody is having clarity on this subject. I have uploaded this notes PDF in our telegram group. Telegram group link is given in the description as well as the comment box. Again and again, please don't ask me to send it in WhatsApp, or some of the students are asking, because I will not at all having that PDFs to be stored in my mobile, because after uploading I will delete it from my mobile, so it will not possible. So try to install Telegram if you want notes PDF. Okay students, so this is all about the video. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel, and share with all your friends and groups, because this video will be helpful for them also to get understand about this subject, as some of the students are getting very much difficulties in RM and PR subject. Hardly 1 or 2 days preparation will be more than enough. Again I'm saying students, the tip is just answer all questions, fill the papers and try to write the extra questions. That will be enough to get passing marks in this subject. Okay, and if you like this video really means, do comment me in the comment section how you felt about the video, so that I will easily recognize what are the changes I need to do, everything. Okay students, I hope that everybody is doing their preparation very well. All the very best for your examination as well as the preparation of final year students. I hope that everybody will get passing in this all subjects, and you will be in a better position in your future. Okay students, once again all the very best for your examination as well as this preparation. See you all in next video. Bye bye students.